Hello students, now today we can study the third unit thermodynamic potentials Maxwell equation. A thermodynamic state of a system will be explained by using the four thermodynamic variables. Those are PETS, pressure, volume, temperature and entropy. So using these four thermodynamic variables, we can combine and form a energy functions. These energy functions are called thermodynamic potentials. So thermodynamic potential thermodynamic potentials are functions are energy functions which are formed by thermodynamic variables PV, TS. The thermodynamic potential ఈ PVTS ఉపయోగించుకుంటూ తయారు చేస్తున్నటువంటి ఈ నాలుగు ఈ ఫంక్షన్స్ ఏంటయ్యా అని నేను చెప్తున్నాను. థెర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్ ఆర్ 1 ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, సెకండ్ హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఫంక్షన్, థర్డ్ ఎంథాల్పీ, fourth Gibbs function. Internal energy is indicated by alphabet capital U, Helmholtz function is indicated by alphabet capital F, and enthalpy is indicated by alphabet capital H, and Gibbs function is indicated by capital G. So here first we can go through the internal energy according to the first law of thermodynamics. Internal energy is the characteristics of the system. It will explain the characteristics of the system. Then the internal energy is changes from initial state to then a system is going from one state to another state. So the internal energy is depends on the path. It does not depend on the path. It depends on the initial state and final state of the system. అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో అన్నది చేంజ్ అన్నది మనకి ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే ఒక సిస్టమ్ అన్నది ఒక స్థితి నుంచి ఇంకొక స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ స్థితుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది తప్ప ఈ స్థితిలో మార్పు అన్నది ఏ దిశలో ఏ విధంగా జరుగుతుందో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు అని చెప్పి అనుకుంటూ వచ్చాను. దెన్ వీ కెన్ టేక్ ఏ సైక్లిక్ process, the change of internal energy becomes zero. అంటే ఒక చక్రీయ ప్రక్రియ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో మళ్ళీ అక్కడికే చేరుకునేటువంటి కనుక చర్యకి ఏ స్థితి నుంచి కొంత స్టార్ట్ అవుతుందో మళ్ళీ అదే స్టేట్ కనుక రీచ్ అయ్యేటువంటి కనుక చేంజ్ తీసుకున్నట్లయితే అందులో మనకి ద చేంజ్ ఆఫ్ internal energy becomes zero. So we can obtain the equation of the internal energy by Maxwell's equations. The first Maxwell equation by using the internal energy. So the side heading of the internal energy. So we can explain this according to first law of thermodynamics. The internal energy is the characteristic of the system. Of a system characteristic చెప్పడానికి మనకి internal energy అనేది ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. ఇలాంటప్పుడు ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అన్నది ఎలా ఉంటుందంటే ఆ సిస్టమ్ అనే యొక్క ఇనీషియల్ స్టేట్ ఈ ఫైనల్ స్టేట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంతే తప్ప అది ఏ డైరెక్షన్లో ఏ పాత్లో ఈ చేంజ్ అనేది అక్కడ అవుతుందో ఆ చేంజ్ మీద వాటి మీద పాత్ మీద వాటి మీద ఇది డిపెండ్ అయి ఉండదు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడనమాట. ఇది చెప్పిన తర్వాత వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే దెన్ వీ కెన్ టేక్ ఏ సైక్లిక్ చేంజ్. ద చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ బికమ్స్ జీరో. ఒక సైక్లిక్ చర్యని తీసుకున్నట్లయితే ఒక చక్రీయంగా ఉన్నటువంటి చేంజ్ తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఉన్న చేంజ్ ఆఫ్ బికమ్స్ జీరో. సో వీ కెన్ అబ్టైన్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ internal energy by using the first law and second law of thermodynamics. du equal to dq minus pdv, du equal to pds minus pdv. Here dq is pds, we can substitute from the second law of thermodynamics. So here we can learn about the thermodynamic variables. We can obtain the thermodynamic potential by forming these four thermodynamic variables.
Here two variables are independent variables and two variables are dependent on the other two variables. So here we can take this two variables are changing, other two variables are dependent on this. So we can write this equation taking partial differentiation with respect to s and b అంటే ఏ వేరియబుల్స్ అయితే చేంజ్ అవుతున్నాయో ఆ వేరియబుల్స్ ఆధారంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకుంటే s and b we can get dou u by dou s అంటే ఒకటి దాని ఆధారంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకోటి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అనుకుంటూ వచ్చి ఇంకో దాని ఆధారంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫస్ట్ది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అనుకుంటూ రావాలి. dou u by dou s కాన్స్టెంట్ b ఈక్వల్ టు p అంటే ఇందులో వేస్తే ఏమంటే dou u by dou s ఇక్కడ అంటే p ఇంటూ dou s by dou s at constant b మైనస్ p ఇంటూ dou v by dou s ఇది ఏమవుతుంది 0 అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఏమంటాం s is constant we can partial difference with respect to b. So dou u by dou v at constant s equal to minus p. ఇక్కడ ఏవైతే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటున్నాయో వాటి ఆధారంగా మనం ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ అనుకుంటూ వచ్చాం. కాబట్టి ఏవైతే కాన్స్టెంట్స్ అనుకుంటామో వాటి దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు ఏమైంది మళ్ళీ dou by dou v into dou u by dou s at constant v equal to dou t by dou v at constant s అయిందండి. అదేవిధంగా dou by dou s into dou u by dou v at constant s equal to minus dou t by dou s at constant v అవుతుంది. అవును ఇక్కడ చూసినట్లయితే LHS ఈక్వల్ గా ఉండడం వల్ల RHS ఈక్వల్ చేస్తూ స్ట్రైట్ గా దీన్ని రాసుకుంటూ వస్తుంది. dou t by dou v at constant s equal to minus dou p by dou s at constant v. దీన్నే Maxwell equation for the thermodynamic potentials. First Maxwell's first equation for the thermodynamic potential. ఇంకా సెకండ్ ఒకటి హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఫంక్షన్. ఈ హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఫంక్షన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నారంటే అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ లా అండ్ సెకండ్ ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ we know that dV equal to dds minus pdv. pdv అనేటువంటి ఒక ఈక్వేషన్ మనకి ఉందండి. మనకి ఇలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫిజికల్ చేంజ్ అక్కడ మనకి టెంపరేచర్ ఈజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఐసోథర్మల్ చేంజ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఐసోథర్మల్ చేంజ్ లో ద టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో వీ కెన్ రైట్ T into ds is equal to d of Ts. So we can substitute this in the above equation. dV equal to d of Ts minus pdv అండి. మైనస్ pdv అనేటువంటి ఈక్వేషన్ వచ్చినది. ఇప్పుడు దీన్ని రిపేర్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు u మైనస్ ps ఈక్వల్ టు మైనస్ pdv అండి మనకండి. ఇక్కడ u minus ps is taken as a f, capital F. So here f is called Helmholtz function. So Helmholtz function f equal to u minus ps. u minus ps అనుకుంటూ వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే సో then what done on this system? So the change in a Helmholtz function. So the change in Helmholtz function is written as df equal to du minus pds minus sdv. Here d equal to, we know that from the first law of thermodynamics. So du equal to pds minus pdv and according to first law of thermodynamics and మనకి దాన్ని రాసుకుంటే ఏంటంటే sdv మైనస్ pds మైనస్ sdv అండి. మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే pds పై కాపైపోయి మనకి ఏం మిగులుతుంది అంటే మైనస్ pdv మైనస్ sdv అండి. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ అవుతున్నాయి, వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ అన్నది చేంజ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి we can partially differentiate the above equation with respect to d and p అండి. ఏం చేయాలి దీన్ని మనకి partial differentiation
with respect to V and T. So we can write it as dou F by dou V at constant capital T. అంటే ఇక్కడ ఏదవుతుందో దాన్ని capital T is equal to ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ dou F by dou V at capital T. ఇక్కడ ఏమవుతుందండి మైనస్ V into dou V by dou V at constant T వస్తే ఇది ఏమవుతుంది dou V dou స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఇది మైనస్ T వచ్చింది. అదేవిధంగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాపిటల్ T చేస్తూ ఇక్కడ V అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉందనుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది dou F by dou T at constant V is equal to minus S. అయితే ఇక్కడ ఏవైతే కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయో వాటి చేత మరి డిఫరెన్షియేషన్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది ఇది పెర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ కింద ఇది మనకు అవుతుందండి. దీన్ని ఇలా వస్తున్నప్పుడు మనకి పెర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ కింద దీన్ని రాసుకున్నట్లయితే మనకి డిఫరెన్షియల్ దాన్ని రాసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమవుతుందంటే డో బై డో టీ డో ఎఫ్ బై డో వి at a constant T equal to minus dou T by dou T at a constant V dou by dou D dou F by dou T at a constant V is equal to minus dou S by dou V at a constant అనేటువంటి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ రెండు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్గా ఉండడం వల్ల మనకి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆర్హెచ్ఎస్ని ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం. ఆర్హెచ్ఎస్ ఈక్వేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి మైనస్ డో పీ బై డో టెన్ కాన్స్టెంట్ వి ఈక్వల్ టు మైనస్ డో ఎస్ బై డో ఎట్ కాన్స్టెంట్ క్యాపిటల్ టీ అవుతుందండి. ఇలా వస్తే కనుక ఇది మైనస్ మన స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోతే మనకి డో పీ బై డో టెన్ కాన్స్టెంట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో ఎస్ బై డో ఎట్ కాన్స్టెంట్ టీ అనేటువంటి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దీన్ని మాక్స్వెల్స్ యొక్క సెకండ్ థెర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటూ ఉంచాలి. ఇది చెప్పేటప్పుడు హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఫంక్షన్ వాడు ఏమనుకుంటున్నారండి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ సాధారణంగా మనకి dU ఈక్వల్ టు TdS మైనస్ TdV అనేటువంటి ఈక్వేషన్ రాసుకుంటూ వచ్చాడండి మనకు. ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇది ఏమనుకున్నాడంటే ఒక ఐసోథర్మల్ చేంజ్ని తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ ఐసోథర్మల్ చేంజ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో వీ కెన్ రైట్ ది అబౌవ్ ఈక్వేషన్ TdS యాజ్ D ఇంటూ TS కింద రాసుకోవచ్చు అనుకుంటూ వచ్చి ఈ TdS స్థానంలో ఈ D ఇంటూ TSని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చాడండి. dU ఈక్వల్ టు D ఇంటూ TS మైనస్ PdV అనేటువంటి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చి D ఇంటూ U మైనస్ TS ఈక్వల్ టు మైనస్ PdV అనేటువంటి ఈక్వేషన్ ఇది మనకి వచ్చిందండి. ఇక్కడ U మైనస్ TS ఏమనుకున్నారంటే హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఫంక్షన్ F అనుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి F ఈక్వల్ టు U మైనస్ TS అనుకుంటూ వచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ F ఈక్వల్ టు U మైనస్ TS కింద దీన్ని రాసుకుంటూ వచ్చాడు. ఈ Fనే మనకి ఏమన్నాడంటే హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఫంక్షన్ అనుకుంటూ వచ్చాడండి. ఈ హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఫంక్షన్ దగ్గర ఎలా వచ్చినప్పుడు then internal work done is done, so the change in Helmholtz function will be అక్కడికి అనుకుంటూ వచ్చి the change in Helmholtz function is equal to the change in internal energy minus the change in entropy minus ఇది entropy into the change in temperature అనుకుంటూ వచ్చి dF equal to du minus TdS minus SdT. అయితే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ సాధారణంగా ఏమవుతుంది dU equal to TdS minus PdV అనేటువంటి ఈక్వేషన్ అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకొస్తే ఏమైంది మైనస్ PdV మైనస్ SdT అనేటువంటి ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇందులో మనకి వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆర్ చేంజింగ్. సో వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ది అబౌవ్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు V అండ్ T. ఇక్కడ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ ఆధారంగా దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసినట్లయితే దాన్ని పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ అనుకుంటూ వచ్చి ఆ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఉంది డో ఎఫ్ బై డో వి అట్ కాన్స్టెంట్ T ఈక్వల్ టు మైనస్ P డో ఎఫ్ బై డో T అట్ కాన్స్టెంట్ B ఈక్వల్ టు మైనస్. అంటే ఒకటి దాన్ని చేసినప్పుడు ఇంకో దాన్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచుకుంటూ మనం చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి.
మళ్ళీ ఏదైతే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అనుకుంటున్నాం దాని చేత ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేసినట్లయితే అది పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ అవుతూ ఉంటుంది. మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది డో బై డో టెట్ కాన్ ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో దట్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డో పీ బై డో టెట్ కాన్స్టెంట్ బి డో బై డో బి డో ఎఫ్ బై డో టెట్ కాన్స్టెంట్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ డో ఎస్ బై డో దట్ కాన్స్టెంట్ టీ అనేటువంటి వాల్యూ వచ్చింది అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్ ఒకటి ఈక్వల్గా ఉండడం వల్ల మనకి ఆర్హెచ్ఎస్ని ఈక్వేట్ చేసినట్లయితే ఈక్వేషన్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది మైనస్ డో పీ బై డో టీ at the constant b is equal to minus dou f by dou t at the constant t అనేటువంటి ఈక్వేషన్ వచ్చింది. దీన్నే మనం ఏమంటారంటే డో పీ బై డో టీ at the constant b equal to dou s by dou v at the constant t అని చెప్పి చెప్పుకుంటూ వచ్చాము. దీన్నే మనకి మాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ థెర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ థెర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్ అనుకుంటూ వచ్చామండి.